Hi, welcome back to my channel. Today we're going to read an article from the latest issue of The Economist. Really quick, before we get to the article, I really need to make this small but quick announcement. So just because I choose this article to read and to make a video of doesn't mean that I totally agree with the ideas and opinions of this article. Alright? So I think it's obvious, but I still want to make it clear so that we can have this consensus. Alrighty, let's look at the headline. Pandemic Geopolitics. Is China winning? The geopolitical consequences of COVID-19 will be subtle but unfortunate. Apparently, this is a very critical issue. I believe that every citizen in our country are now really curious about the position our country stands right now. Yes, we've tumbled a lot in the first few weeks of this global fight against the coronavirus, but now we've made much more progress than expected. We're now even helping other countries to help them make it through by supplying them with medical kits, medical gears, and a lot of other stuff. Another promising news could be that the number of cases have decreased for at least a month right now. So does that mean that we can finally have a rest? I doubt it, because the fight isn't over yet. We haven't had the very vaccine yet. We have many candidates, but we still don't know which one is the most effective to reproduce vastly and quickly. Another question is, will other countries say good things to us, considering we've made contributions to this global fight? Well, that answer remains to be seen, but if you can check online, you can see negative comments are taking over the media. The economists keep criticizing this propaganda campaign happening in China. Many harsh words are used in this article, talking about how China is boasting its progress and laughing at other countries' dysfunctions because of the weak response. So basically, not until the whole game is over, we cannot tell if China will get more credit or more blame for its performance in this fight. And even if it looks like China has won the game, the author says it is only because Donald Trump doesn't have any interest in taking on the responsibility of leading the whole world. Some countries acknowledged that China will win the game or have won the game, but others will still be suspicious of China's motives. What are China's ambitions and how can we tell it? They're right now in this observation of China to see why China is trying to make contributions to the world and what exactly are China trying to do. So the first thing they're looking at is the vaccines, and the second area is how China is going to treat the indebted countries. 以上大概就是全文的一个脉络了，就是首先提出这样一个问题：中国会赢吗？the answer probably is yes. We can see many strong evidence show that China is growing through pretty well. But there are still some disadvantages or challenges China has to face. 最后呢，就谈论到中国是否有这个意图或者是它的意图何在？是想要领导全球，还是说专注自身的发展？ For more details, let's have a closer look. 那么再回到题目的话，可以发现这个问题可以说是贯穿全文始终的文章的段落它这个逻辑是紧扣在问题的答案上面的那就是与其他各国相比，中国在这场博弈当中是否将要胜出呢？我们来看他是怎么回答的。正文第一段呢，向我们描述的是一个转折就是在疫情爆发的初期呢很多人会猜测呀，就是是不是有瞒报，或者说有人甚至把它比作了前苏联的切尔诺贝利核泄漏事件但是呢这个转折来了，说不是这样的 ，They were wrong after its initial bungling。也就是说初期可能浪费了一些时间初期呢有点没什么方向但是很快我们就采取了全国范围内的一种 quarantine。注意这个 quarantine of breathtaking scope and severity 这个 breathtaking 就是惊人的嘛 ，scope and severity 它前者表示广度上面的
就是全国范围内的范围表示一个范围，然后 severity 呢表示是程度上面的就是在某一个地方采取的这个隔离它的严重的程度或者说它这个严格的程度。那么这种方法呢显然是奏效了的。The number of newly reported cases of COVID-19 has slowed to a trickle. 这个 a trickle 呢就是一点点的意思，它本来是这个滴的意思就是水滴的那个滴 ，trickle down 就是一滴滴的渗下来，一滴滴的滴下来是表示涓涓细流这种概念。总的来说，第一段给我们描述了一个柳暗花明的一个局势的逆转现在这个工厂复工这个科学家们也在研制疫苗，我们的死亡人数呢也远远的被其他国家甩在了后面。那这是不是意味着我们可以宣告胜利了呢？第二段就跟我们讲了一下说China hails this as a triumph 就是我们中国呢已经把这视作为一种胜利了。其实别的不说，就是至少从民众他在心理程度上面就没有那么担心了，已经能够比较安心的投入到或者说准备投入到正常的这个工作和学习当中了。那么这段从内容上面来说呢，就是正面的告诉了我们这个媒体它在这场宣传活动当中所起到的作用对吧？它的根本要义就是要宣扬我们体制的优越性那有2点内容是它着重提到的那第一点呢，就是说正是由于我们的这个体制有这样的优越性，所以呢我们在解决自己的问题之后呢，我们还可以去向海外各国施以援手，慷慨解囊，向他们出口也好，捐赠也好能做这许多的工作。那第二点呢，就是说我们在前期所做的这许多的工作这个我们用这个实际行动为其他的国家争取了时间。那如果他没有利用好这个时间的话，那这个就真的不怪我们了，那就说明是他们这个办事不牢，对吧？他们这个行政这个系统做得不好这段的一些生词呢，在此前的视频当中就出现过了，我就不赘述了，就只说几个没见过的。首先这第一个 hail， 第一行里面这个 hail this as a triumph 里面的 hail 呢，表示称赞称颂的意思，也就是说我们已经把当前的这些工作当成是阶段性的胜利了，我们认为我们已经获得了这场攻坚战的这个阶段性的胜利。那么这个词其实它还有很多的意思包括有这个一阵阵一阵这个意思，还有下冰雹这样的含义。用法的话其实还是挺固定的没有特别多在这块的这个动词的用法是挺特别的，所以说指出来希望大家注意一下。然后这个 buy time for something 也用了很多就是为什么争取到了时间。squander squander 表示搞砸。那可能也就有人说了，那我们自己说了不算对不对？那作者就提出了现在西方很多专门研究外国政策的这些研究者们呢，也是这样认为的他们也得出了结论说，中国呢将成为这场这个世界抗疫行动的冠军，或者说是一个领军人物吧。这段最后一句话也很有意思，他很明确的扣了题就是说这场疫情呢，在人类历史上面的意义绝不单单只是一场大灾难，它更重要的呢是作为一个地缘政治的转折点这地缘政治的中心呢就从美国移开了，而很有可能就会移向中国。其实前3段都在告诉我们中国的赢面有多大就是如果要回答题目当中所提出的这个问题的话，那么他得出肯定回答这个可能性这个有多大，然后它这个支持它的来源是什么。但是相比肯定的回答呢，否定的声音也不小，是吧？这才是为什么他要写这样一篇文章来解释这个事情。所以说前3段呢，基本上回答了这个问题的一半。Is China winning 他可能能赢介绍了一下中国这个赢面在哪里，但是这个文章的重头呢还在后面。后面的论述就将削弱中国的这个赢面的大小。第4段第一句话就非常明确的表明了这个意思。That view has taken root partly by default。你乍一看说这个观点已经深入人心了，好像是件好事，但是他说 partly by default， 大家理解这个 by default， 他描述的是一种被动性，他强调了就是说不管你成功也好失败也好原因都不在你自己身上，都是在其他因素身上，都是在对手身上。像这场战争里面即使中国取得了胜利，那也是因为这个对手不行。
在这块他其实是在指责特朗普这个无心恋战没有说去想办法承担起这个责任。在这种情况下，中国当然会把握这个时机提升影响力了。这个 sway 就是势力、影响力的意思under the sway of somebody or something 就指的是在什么什么的影响力之下，在什么什么的控制下我们主动的用法呢就是 hold sway over somebody or something 这个一定要用这个介词 over它表示的含义是对什么什么有绝对的支配权，有绝对的影响力。后文呢从中国的角度出发，分析了一些不利的因素。那就算美国缺席了呢，中国也不一定是胜出了。为什么呢第一件事他就说，就这个抗疫的效果防疫的效果来说是不是真的如我们自己所说的那样好呢他在这里还拉出来了韩国这个国家和台湾地区。那外国人呢没有办法去深入到中国的内部去检查这些，所以他就怀疑如果说官方要进行瞒报的话，那这件事情是没有办法查的。他们认为这个东西像一个黑箱一样，就是除非说这整场疫情都结束了，不然的话你永远不会知道这全世界对于中国是赞誉多一些还是批评声更多一些这是第一个原因第二个方面呢，就是舆论的引导。他认为这种舆论的引导有的时候很偏激、很愚蠢，然后很不招人待见。两个招数，夸自己踩别人。作者认为呢，这样的一些宣传也好，是在国际上面是非常不讨巧的首先第一个就是在非洲国家对我们进行了谴责由于在广东地区出现了这个驱逐事件。那么除此之外呢，还有这个发达国家这些 rich countries are suspicious of China's motives， 就是他们也会怀疑说中国的动机到底是什么就是为什么要出面了，然后来帮助其他的国家。他们认为可能中国想趁此机会攫取经济利益，所以呢发出了两个呼吁第一个呢就是一定要阻止中国去抢购那些低价的股票他们呼吁各国自己去买自己的股票。第二的话呢就是要减少对中国的依赖从这个呼吸机到 5G 网络都要减少对于中国的关键物资和服务的购买。这些呼吁呢，显然是会有损全球化的进程的。那如果各国都从全球化撤退的话，这对中国来说会是一个不小的打击。所以说，这就是第三个因素，就是其他的国家想不想让中国去领导全球抗击这个疫情是不是想要让中国来超过美国如果说他们都不是很信任中国的话，那么这将成为限制中国的一个不利因素之一。那除此之外呢，比这个更基本的是中国是不是想要取代美国的位置呢？Certainly这段给出了答案China is not about to attempt to reproduce America's strength。他认为中国是没有打算去复刻美国的这些长处和优势。美国有什么长处和优势呢他在这里又介绍说vast web of alliances就是说他们的盟友比较多这个同盟体呢比较团结，很广阔。第二个呢就是 legions of private actors with global soft power他们有一些在全球都有着影响力的软实力的这个私企他列举了几个例子谷歌、网飞哈佛大学他其实指代就是以哈佛大学为代表的这些科研团队，然后再加上这个盖茨基金会强大的资金支持。他认为如果要实现全球领导力的话，你这些同盟也好，然后强大的软实力的私企也好，是美国的长处是美国得以领先全球的一个原因，而中国尚无任何迹象表明它有这方面的努力。其实从这段开始，作者就开始探讨中国这个野心在哪里，中国的目标是什么样的方向既然你不想取代美国你没有做这方面努力，那你真正想要做什么呢？下面他就给这些西方国家支招说，你可以进行各方面的这个 test 你可以测试。首先第一个的话呢，就是观察中国如何在疫苗的研制竞争当中表现。如果说中国拔得头筹的话，那么这将大大的提升整个国家的自信心，并且呢它还会为这个全球合作带来一个机会。另外一个观察呢，就可以落脚在
看中国这个债权国是如何去对待那些欠债的国家的。4月15号 G20 宣布允许那些负债国、那些债务国推迟付款这个期限呢有8个月的时间。他认为这个是跟中国以往的那种精打细算的形象是不一样的他认为 that would be a sign 最后一句话这段最后一句话 that would be a sign it is ready to spend money to acquire a new role 认为这样的一个方式呢可能会为中国获取更多的国际声援，或者说提升中国的国际形象。这段里面中间的位置，这个 hang over 就是对什么什么东西争论不休。Behind closed doors 呢，也就是关起门来讨论的意思，这就是指的是这个 in private, in secret 私下的、悄悄的秘密的。And bilaterally dragon to mouth to extract political concessions， 也就是说，他认为中国是关起门来跟其他国家进行这样的谈判的。在私底下呢，中国的这个实力是不容小觑的。像跟其他国家进行对峙和谈判的时候呢，如果是1对1的话，就如同是一条巨龙对一只小耗子来获取这个政治上面的让步来让其他的国家这个让步截止目前呢，他还没有一个很好的这个判断，说中国到底要不要这个领导全球。下一段他就明确的提出来说 China is less interested in running the world than ensuring that other powers cannot or dare not attempt to thwart it。 就是说可能我们更感兴趣的点在哪儿呢？就是在确保其他的势力不会来妨碍中国，或者说不敢来阻碍中国发展的脚步。为什么这么说呢？首先他给出的第一个原因就是说，中国正在慢慢的这个动摇美元作为储备货币的一个地位。这个 chip away 就表示一点点动摇的意思，它不是大面积的或者说这个全力的去推倒它，而是 chip away 就是一点一点的一点一点的去削弱它。Reserve currency 就是储备货币的意思。除此之外呢，中国还在发展它的这个全球影响力，那自然就会把官员们派驻到多边的国际组织里面去发挥他们的影响力。这个 diplomats 是外交官 ，influential jobs 呢就是有影响的这些职位，有影响的这个工作岗位上面。multilateral 就表示多边的多边的这个国际组织，这些都是非国家组织，都是在国际上面，像 WTO WHO 联合国这样的地方。他认为这将显著的影响国际的规则。他认为中国的行动是带着一丝谨慎的，就是虽然说目标很远大，但是行动起来的话呢很小心下一段第一句话就说了，说 combine vast ambitions with a caution 为什么呢？是因为我们有着14亿的国民。作者在这里提出，他认为中国甚至不需要建立一个从头开始建立一个全新的国际体系，他只需要不断的去推动目前已经摇摇欲坠的由美国在2战以后建立的这一套国际体系就可以了。只要能确保中国的崛起不受到任何的影响就可以了。这几段都是对于 China's ambitions 的探讨最后一段呢就对这个景象做了一个评价。他认为这个 geopolitical 的博弈呢并不是能够带我们走出这场这个全球疫情的最佳的办法。最佳的办法呢一定还是说要全球合作起来你不能光发挥这个单边优势Mr. Trump bears a lot of blame for that。And for China to reinforce such bleak visions of superpower behavior would be not a triumph but a tragedy。 就是全球的最大这2个经济体呢，一定要想办法去跟全球进行合作不能光想着自己光发挥这个单边优势，是显然没有办法带领全球走出这样一个全球的卫生危机和经济危机的。文章的结构呢也比较清晰前4段呢就来论述了一下这个可能性较大原因何在？那后面的几段呢，5到7段就探讨了一下这个不确定性的因素，或者说中国的这个不利因素8到11段呢就探讨了一下主观方面中国有没有这个意图。以上就是讲解的全部内容，然后欢迎各种问题和反馈，我们下期再见。